Guys, do you know how the money in your pocket is connected to the central bank? Hello everyone, welcome back to Ethio Economics School. Today, we continue our monetary economics series chapter 4 part 2. I am Asfa Bararsa. Today, in this video, I am going to explain central bank balance sheet in very simple and practical way. If you have ever wondered how banks organize their financial statements, this video is for you. So, you can easily understand how a bank reported its asset and liabilities. Let's start it. So please don't forget subscribe. So as usually, let's start with a simple question. Do you know how the money in your pocket is connected to the central bank? በኪሲ ውስጥ ባለው ገንዘብና በማዕከላዊ ባንክ መካከል ያለውን ግንኙነት ታውቃለህ? በኪሲ ውስጥ ያለው ገንዘብ አሁን ይዘህ የምትንቀሳቀሰው ገንዘብና በማዕከላዊ or central bank መካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው? Today we will look inside the central bank balance sheet and see how it controls money in the economy. ዛሬ የሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት እንመረምራለን። ደግሞም በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው የገንዘብ አቅርቦት እንዴት እንደሚያስተዳድር እናያለን። Okay, what a balance sheet is? ምንድነው ባላንስ ሺት? ምን መስላችኋል? What is a balance sheet? Okay, let's see it. Balance sheet, it is shows what the central bank owns or asset and what it owes or liabilities plus capital. Balance sheet shows what the central bank asset and what the central bank liability or capital. የማዕከላዊ ባንኩን ንብረቶች ዕዳዎችና ካፒታልን የሚያሳይ ባላንስ ሺት ነው ማለት ነው። Central Bank balance sheet shows what the central bank owns or asset and what it owes or liabilities plus capital. የማዕከላዊ ባንኩን ንብረቶች ዕዳዎችንና ካፒታልን ያሳያል ማለት ነው። It is similar to a company balance sheet, but its purpose is to help the central bank control the money supply. ከኩባንያ ባላንስ ሺት ጋር ይመሳሰላል። ነገር ግን ዋናው ግቡ ማዕከላዊ ባንክን የገንዘብ አቅርቦቱን እንዲቆጣጠር መርዳት ነው ማለት ነው። Okay, let's formula. Asset equals to liabilities plus capital. አይደለ? Assets equals to liabilities plus capital. As we have seen in formula, asset equals to liability plus capital, isn't it? So, when we go through asset, let us explain each asset category one by one. The one asset from central bank is government security. What does mean government security? ምንድነው government security? ያው ፎርሙላ ላይ እንዳየነው ፎርሙላ asset equals to liability plus capital ነው አይደለ? የሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ፎርሙላውን ስናይ asset equals to liabilities plus capital እና ከዚህ በአሴት ስር የሚገኘው አንዱ government security ሲሆን what does mean government securities? Government security are financial instruments like bonds, treasury bill or stocks issued by the government to borrow money from the public or institution. የገቨርንመንት ሴኩሪቲ መንግስት ከግለሰቦች ወይም ከድርጅቶች ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያወጣቸው እንደ ቦንድ፣ ትሬጀሪ ቢል ወይም አክሲዮኖች ያሉ የፋይናንስ መሳሪያዎች ናቸው። ምኑ government security. ምንድነው government security? Government security are financial instruments like bond, treasury bill or stocks issued by the government to borrow money from the public or institution. የገቨርንመንት ሴኩሪቲ የምንለው መንግስት ከግለሰቦች ወይም ከድርጅት ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያወጣቸው የሚያዘጋጃቸው እንደ ቦንድ አይነት ትሬጀሪ ቢል ሊሆን ይችላል አክሲዮኖች ያሉ እንደዛ አይነት ያሉ የፋይናንስ መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። When the central bank buys or sells the security, it affects the money supply. Okay?
ማዕከላዊ ባንክ እነዚህ ዋስትናዎች ወይ እነዚህ ሴኩሪቲዎች ሲገዛም ወይም ሲሸጥ በገንዘብ አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ዋይ ሲባል when the central bank buys government security it gives out money, okay, but in return it receives claim on the government or the bond. central bank የመንግስት ቦንድ ሲገዛ ገንዘብ ይሰጣል አይደለ? ምን ሲገዛ ሴንትራል ባንክ የመንግስት ቦንድ ሲገዛ ሴንትራል ባንኩ ምንድነው የሚሰጠው? ገንዘብ ይሰጣል ለመንግስት ማለት ነው። እና ነገር ግን በምትኩ ሴንትራል ባንክ ቦንድ ይዛለች ማለት ነው። ብር ትሰጣለች ሴንትራል ባንክ ለመንግስት፣ የመንግስቱን ደግሞ ምን ትይዛለች? ቦንድ ትይዛለች ማለት ነው። ይህ ቦንድ ሴንትራል ባንክ ክሌም ኦር አሴት ነው ማለት ነው። ዋይ በሌላ መንገድ ምን አደረገች? ገዛች እንደማለት ነው። ለመንግስት ምንድነው አበደረች ማለት ነው። አበደረችና ሴንትራል ባንኩ ምን ተቀበለች? ብሯን ሰጣች፣ ገቨርንመንት ቦንዱን ተቀበለች ማለት ነው። ይሄ የተቀበለችው ይሄ ፔፐር ለሴንትራል ባንኩ ምንድነው? ክሌም ኦር አሴት ነው ማለት ነው። ኦኬ ምክንያቱም መንግስት ወደፊት ለሴንትራል ባንክ የሚከፍለው እዳለበት ማለት ነው። the government owes money to the central bank in the future ማለት ነው። that makes the security an asset for the central bank ይሄም ሴኩሪቲን ለሴንትራል ባንክ አሴት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ it is like loan to the government ባጭሩ ይሄ ደግሞ ለመንግስት ከሚሰጠው ብድር ጋር ተመሳሳይ የሆነ የማዕከላዊ ባንክ ሀብት ነው ማለት ነው። እና ባጭሩ መንግስት ቦንድ አዘጋጀ ማለት እየተበደረ ነው ማለት ነው። ያ ቦንድን የገዛ አካል ደግሞ እያበደረ ነው ማለት ነው። ሶ መንግስት ብር ሲበደር ቦንድ ደግሞ ለባንኩ ይሰጣል። ምን ሲገዛ መንግስት ብር ተበደረ፣ ቦንዱን ደግሞ ለማን ሰጠ? ለባንኩ ሰጠ ማለት ነው። ያ ቦንድ ደግሞ ለባንኩ ሀብት ነው ወይም አሴት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ነገ መንግስት ተመልሶ ያ ቦንድ ሲቀበል የባንኩ ብር ይመልሳል ማለት ነው። ኤግዛምፕልን ነው። let's say the National Bank of Ethiopia buys government bond worth 100 million ብር from the commercial bank. what happens? ምንድነው የሚፈጠረው? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 100 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመንግስት ቦንድ ከንግድ ባንኮች ሲገዛ፣ ማን ሲገዛ? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 100 ሚሊዮን ብር የሚገመት የመንግስት ቦንድ ማን ገዛ? ሴንትራል ባንክ የመንግስት ቦንድ በ100 ሚሊዮን የሚታሰብ ሲገዛ ምንድነው የሚፈጠረው? what happens? the National Bank of Ethiopia buys government bond worth 100 million ብር from commercial bank. the central bank balance sheet ላይ የሚፈጠረው 100 ሚሊዮን ብር government security or bond and asset ይቀመጣል ማለት ነው። ማን ላይ? ሴንትራል ባንክ ባላንስ ላይ ምንድነው የሚቀመጠው? የ100 ሚሊዮን ብር ገቨርንመንት ሴኩሪቲ ኦር ቦንድ የማን አካውንት ላይ ይቀመጣል? እንደ አሴት ሴንትራል ባንክ ባላንስ ላይ ይቀመጣል። ምክንያቱም ለምንድነው? ያ ራሱ ቫልዩ ያለው ገቨርንመንት ሴኩሪቲ ነገ መንግስት መልሶ ለነሱ ስለሚከፍላቸው ያ ወረቀቱ ፓፓሩ ቦንዱ እንደ አሴት ሆኖ ይቀመጣል። ማን ላይ? ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ላይ ማለት ነው። ኦኬ how government repay to the national bank future? መንግስት ወደፊት ለብሔራዊ ባንክ እንዴት ነው የሚመልሰው? እንዴት ነው የሚከፍለው ሲባል when the National Bank of Ethiopia buys government bond it is lending money to the government or indirectly or directly አይደለ? የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የመንግስት ቦንድ ሲገዛ ለመንግስት ብድር እየሰጠ ነው ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የመንግስት ቦንድ ሲገዛ ለመንግስት ብድር እየሰጠ ነው። እና government bond is basically loan agreement። በሌላ መንገድ የመንግስት ቦንድ በመሰረቱ የብድር ስምምነት ነው ማለት ነው። ኦኬ the government promises to repay the amount borrowed or the principal plus interest rate in the future. እንዴት ነው የሚመለሰው ሲባል መንግስት የተበደረውን ድምር ወይም ዋናውን ከወለድ ጋር በኋላ ለመክፈል ቃል ገብቷል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሴንትራል ባንክ 100 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ባለው ገንዘብ አውጥቶ
ምንድነው ሴኩሪቲ ኦር ቦንዱን ከመንግስት ሲገዛ ነገ መንግስቱ ብራቸውን ምን ያደርጋል? ለሴንትራል ባንክ ይመለሳል። በሌላ መንገድ ሴንትራል ባንክ ለመንግስት አበደረው ማለት ነው። ኤግዛምፕሉን የቅድም ያየነውን ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባይስ 100 ሚሊዮን ብር ፎር 3-year governmental bonds። ለምሳሌ ለሶስት ዓመት ተፈራርሞ ከመንግስት 1 ሚሊዮን ብር ገዛ እንበል። ምን አደረገ? ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ባይስ ገዛ ማለት ነው። ምን ገዛ? ለ3 ዓመት ተስማምቶ የመንግስትን ቦንድ ገዛ ማለት ነው። the bond is 5% interest per year። ለዚህም ለእያንዳንዱ አመቱ ለዚህ ብር 5% ደግሞ ምን አለው? ኢንተረስት አለው እንበል። ዘን year 0 አንደኛ ምንድነው 0 አመት ላይ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ፓይስ 100 ሚሊዮን ብር to buy the bond or government receive money። ናሽናል ባንክ ምን አደረገ? አንደኛ አመት ላይ ምንድነው 0 አመት ላይ 100 ሚሊዮን ብር to buy the bonds or government receive money። year 1 ላይ government pay 5 ሚሊዮን ብር ኢንተረስት to ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አይደለ? ምክንያቱም የተስማሙት ስንት ነው? the bond is 5% interest per year ነው አይደለ? ስለዚህ ለ100 ሺህ ምንድነው ለ100 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ነው አይደለ? 5%። so year 1 ላይ ምን ያደርጋል? government pay 5 ሚሊዮን ብር interest to national bank። near year 2 ላይ ደግሞ government pay እንደገና 5 ሚሊዮን ብር interest again አይደለ? ምክንያቱም ፐር ይር ምንድነው የተፈራረሙት 5% እንዲከፍሉ ነው አይደለ? year 3 ላይ ደግሞ government pays 5 ሚሊዮን ብር interest plus 100 ሚሊዮን principal or repayment ማለት ነው። የተስማሙት ስንት ነው? ማቹሪቱ 3 year ነው አይደለ? so ምን ያደርጋል መንግስት? ለ5% ነው አይደለ የተስማማው? so year 1 ላይ 5 ሚሊዮኑን ለ100 ሚሊዮን 5% ኢንተረስቱን ገምቶ 5 ሚሊዮን ይሰጠዋል። ሁለተኛ ላይም 5 ሚሊዮን ይደግሟል። ሶስተኛ ላይም 5 ሚሊዮን ያመቱን ከከፈለ በኋላ ዋናው ፕሪንሲፓሉን 100 ሚሊዮኑን አንድ ላይ ይመልስና 105 ሚሊዮን ሶስተኛ አመት ላይ ይመለሳል ማለት ነው። ሶስቱም አመት ላይ ከነንተረስቱ ስንት ከፈለ? 115 አድርጎ መለሰ ማለት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ ከከፈለው ጋር። so at maturity the government repays both the interest and the principal to the national bank። so generally concept ካየን government bonds ማለት promise to repay principal plus interest። national bank buys bond act as lender to the government። repayment ደግሞ government repays national bank at maturity። effect on money supply ምንድነው ሲባል immediately increase ያደርጋል። repayment doesn't change it much። okay እና ምንድነው bond or government security ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። okay what are second one from asset of central bank balance sheet? ሁለተኛ የነበረው discount loan ነው። so what are discount loans? discount loans are loans the central bank give to the government, banks or sometimes the public። እነዚህ በማዕከላዊ ባንክ ለመንግስት፣ ለባንኮች ወይም አልፎ አልፎ ለህዝብ የሚሰጡ ብድሮች ናቸው ማለት ነው። ምኑ ዲስካውንት ሎን የሚባለው these are loan the central bank gives to government, banks or sometimes the public። እነዚህ ማዕከላዊ ባንክ ለመንግስት፣ ለባንኮች ወይም አልፎ አልፎ ለህዝብ የሚሰጡ ብድሮች ናቸውና loans the central bank gives to ለነዚህ ያው ለገቨርንመንት፣ ለኮመርሻል ባንክ እና አንዳንድ ጊዜ ነን ባንክ ፓብሊክ ሳምታይም ለነዚህም ይሰጣል እና ለነዚህ የሚሰጥ ብድሮች ናቸው። ከየት ነው የሚሰጡት? ከሴንትራል ባንክ ማለት ነውና why do banks need discount loans?
ባንኮች ለምን የቅናሽ ብድር ወይ እችን ዲስካውንት ሎንስ ለምንድን ነው የሚያስፈልጋቸው? ለምንድን ነው የሚሰጣቸው ሲባል ኮመርሻል ባንክስ ሜይ ፌስ ለንግድ ባንኮች ለምሳሌ ሳምታይም ሾርቴጅ ኦፍ ሪሰርቭ ሲኖር ሰደን ዊዝድራውል ባይ ካስተመርስ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲገጥማቸው ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ለኮመርሻል ባንክስ ሜይ ፌስ ሾርቴጅ ኦፍ ሪሰርቭ የሪሰርቭ እጥረት ሲገጥማቸው ምንድን ነው የሚደረገው? ዲስካውንት ሎን ይሰጣቸዋል ከሴንትራል ባንክ። ሪሰርቭ ምን እንደሆነ እናያለን እታችና። ሌላ ደግሞ ሰደን ዊዝድራውል ባይ ካስተመርስ በደንበኞች ድንገተኛ ገንዘብ ማውጣት ሲበዛ፣ ለምሳሌ ዲፖዚት ያደረጉ ሰዎች አብዛኛው ሰው በአንድ አይነት ጊዜ ላይ ማውጣት ሲጀመር በደንበኞች ድንገተኛ የገንዘብ ማውጣት ቢበዛ ምንድነው የሚሰጠው? ዲስካውንት ሎን from central bank to commercial bank ይሰጣል ማለት ነው። what does sudden withdrawal mean? ምን ማለት ነው sudden withdrawal ማለት? it refers to situation where many depositors rush to withdraw their money from a bank at the same time. ብዙ ዲፖዚተርስ ገንዘብን በተመሳሳይ ጊዜ ገንዘባቸውን ከባንክ ለማውጣት የሚጣደፉበት ሁኔታ ሲኖር ማለት ነው። This is usually caused by the fear that bank might fail or become insolvent. Okay? ይሄ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ባንኩን ሊወድቅ ወይም ሊከስር ይችላል በሚል ፍራቻ ሲኖራቸው ለህዝቡ ምን ያደርጋሉ? ሰድንሊ ዊዝድራው ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለምንድን ነው ለባንክ ዲስካውንት ሎን የሚደረገው? ሰትልሜንት ፕሮብሌም ሲኖር የስፍራ ችግሮች። ምን ማለት ነው ሰትልሜንት ማለት? that means the finally transfer of money from one bank to another to complete a transaction. ግብይቱን ለማጠናቀቅ ከአንዱ ባንክ ወደ ሌላ ባንክ የመጨረሻ ገንዘብ ማስተላለፍን ይመለከታል ይሄ ሰትልሜንት ፕሮብሌም የሚባለውና ፎር ኤግዛምፕል በዚህ ጊዜም ሰትልሜንት ፕሮብሌም የሚገጥማቸው ጊዜም ከሴንትራል ባንክ ዲስካውንት ሎን ሊደረግላቸው ይችላል ወደ ኮመርሻል ባንክ እና ምንድነው ይሄ ሰትልሜንት ፕሮብሌም የሚባለው? እንዳልኩ means the finally transfer of money from one bank to another to complete transaction እና example እንስቲ የሰትልሜንት ፕሮብሌም a customer of bank A transfers money to a customer of bank B. The transaction is not finished until bank A actually sends the funds to bank B through the payment system or national bank settlement. Okay? ባንክ ኤ ገንዘቡን በክፍያ ስርዓቱ በኩል ወደ ባንክ ቢ እስኪያስተላልፍ ድረስ ግብይቱ አይጠናቀቅም እና when something goes wrong during this final step we call it settlement problem. በዚህ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር የሰትልሜንት ፕሮብሌም ብለን እንጠራዋለን። ምን ሲያደርጉ ከአንድ ባንክ ወደ አንድ ባንክ ትራንስፈር እየተደረገ መሃል የሆነ ችግር ሲፈጠር ይሄንን ሰትልሜንት ፕሮብሌም ብለን እንጠራዋለን እና በዚያ ጊዜም ሴንትራል ባንክ ወደ ኮመርሻል ባንክ ዲስካውንት ሎን ሊያደርግ ይችላል። ኬዝ ኦፍ ሰትልሜንት ፕሮብሌም መንስኤዎቹ ምንድነው? ለዚህ ለሰትልሜንት ፕሮብሌም ሲባል ሊኩዊዲቲ ሾርቴጅ ሊሆን ይችላል፣ የሊኩዊዲቲ እጥረት ሊሆን ይችላል። ባንክ may not have enough reserve at the central bank to settle payment. ባንክ ክፍያዎችን ለመፈጸም በማዕከላዊ ባንክ ውስጥ በቂ ክምችት ላይኖረው ይችላል። በዚህ ጊዜ ይሄ case of settlement problem ሊሆን ይችላል እና ለምሳሌ if a bank A must pay 10 million ብር to bank B but has only 5 million in its reserve account, settlement failure አይደለም። ባንክ ኤ ለባንክ ቢ 10 ሚሊዮን ብር መክፈል ካለበት ነገር ግን በሪሰርቭ ሂሳብ ውስጥ 5 ሚሊዮን ብቻ ካለው የሰትልሜንት ፌለር ይፈጠራል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኬዝ ኦፍ ሰትልሜንት ፕሮብሌም የሚፈጠርበት አንደኛ ሊኩዊዲቲ ሾርቴጅ ብለናል። ሁለተኛ ደግሞ ኦፕሬሽናል ኦር ቴክኒካሊ ፌለር ሊፈጠር ይችላል። የአሰራር ወይ ቴክኒካዊ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላል። ለምሳሌ ኔትወርክ አውቴጅ ሊሆን ይችላል፣ ፔመንት ሲስተም ፌለር ሊሆን ይችላል፣ ሶፍትዌር ኢረር፣ ፓወር ኢንተራፕሽን፣ ቴምፖራሪ ሊኩዊዲቲ ጋፕ ሊሆን ይችላል። when this happens bank borrow from
the central bank instead of failing. Okay. ሌላ ደግሞ types of discount loan ካየን discount loan type አለው። most country use version of this ለምሳሌ regular or primary credit or short term loan ይባላል። አንዱም seasonally credit emergency or lender of last resort loans. These are the type of discount loan ነው እና regular or primary credit or short term loan የሚባለው banks borrow at the discount rate to cover temporary reserve shortage or repayment is usually within few days or weeks. በዚህ በትንሽ ጊዜ ውስጥ የሚመለስ ቴምፖራሪ ሪሰርቭ ሾርቴጅ ይህንን ችግር ለመፍታት የሚወስዱትን ሬጉላሪ ኦር ፕሪሚየሪ ክሬዲት ይባላል። ሌላ ደግሞ ሲዝናሊ ክሬዲት የሚባለው ፎር ባንክስ ዳት ፌስ ሲዝናሊ ካሽ ፍሎ ሳምታይም አግሪካልቸራሊ ኤሪያ ላይ ሲዝናሊ ካሽ ፍሎ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በዛ ጊዜ ችግር ሲገጥማቸው ይቀበላል። ለምሳሌ አግሪካልቸራሊ ኤሪያ ላይ አጨዳ ጊዜ አምጥቶ ያከማቹትን ገበሬዎች ዘር ጊዜ ደግሞ እንደገና ያወጣሉ አይደለ? በዛ ጊዜ ለመፈጠር ችግርም ሊወስዱ ይችላሉ። ሌላ ደግሞ ኢመርጀንሲ ኦር ሌንደር ኦፍ ላስት ሪዞርት ሎን የሚባል አለ። when bank is financially troubled the central bank may give emergency liquidity to prevent collapse. እና እነዚህ ታይፕ ኦፍ ዲስካውንት ላይ ነው። ባይ ዘ ወይ እነዚህ ሰፋ አድርጋችሁ እንዲታሰቡ ነበር እኔ እንደዛ ሃይላይት የነካካው የነበሩት። ያው አስ ኢኮኖሚክስ ስቱደንት ይጠቅማቸዋል። ያው ለኤግዚት ኤግዛምም ዝግጁ እንድትሆኑ በዚህ መነካካት ያለበትን ነገሮች መነካካት ጥሩ እንደሆነ ስላሰብኩ ነው እንደዚህ ሐላቱን እያጫወትኳችሁ ያለሁት። አንዳንዴ ከሞጀል ወጣ ብዬ አንዳንድ ሐሳቦችን ይጠቅማቸዋል ብዬ የሚያስበውን እየነካካ ያለሁት። ኦኬ ሌላ ደግሞ ዲስካውንት ሬት የሚባለው ያው the discount rate is the interest rate that the central bank charge commercial banks when they borrow discount rate. እቺ ለኤግዚት የሆነ አመት የተጠየቀች ትመስለኛለች። ዲስካውንት ሬት ማለት the discount rate is the interest rate that the central bank charges commercial banks when they borrow discount loan. okay ማዕከላዊ ባንክ ንግድ ባንኮች የዲስካውንት ሎን ሲወስዱ የሚያስከፍለው የወለድ መጠን ነው። when discount rate ወለድ ሲቀነስ ምንድነው የሚሆነው? ቦሮዊንጉ ደግሞ ከፍላል። በዛ ጊዜ ማኔ ሳፕላይ ከፍላል ማለት ነው። ምን ሲሆን ዲስካውንት ሬት ሲቀንስ ዲስካውንት ሬት ቀነሰ ማለት በሌላ መንገድ ለማበደር መንገዱ ተከፈተ አይደለ? በዛ ጊዜ ቦሮዊንጉ ምን ይሆናል? እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ቦሮዊንጉ ተጨመረ ማለት ደግሞ ገንዘቡ ወዴት ነው? ከሴንትራል ባንክ ምንድነው ከባንኮች ወደ ህዝቡ አይደለ የሚወጣው? ከሴንትራል ባንክ ወደ ኮመርሻል፣ ከኮመርሻል ደግሞ ወደ ህዝቡ አይደለ የሚወጣው? በዛ ጊዜ ማኔ ሳፕላይ ሆነ ተጨመረ ማለት ነው። ዲስካውንት ሬት ጨመረ ማለት ደግሞ ኢንተረስቱ ጨመረ ማለት ለምሳሌ ከዚህ በፊት 100 ብር የሚወስድ ሰው ምንድነው ለብድር 5% ከሆነ አሁን ደግሞ 10% ሲደረግ እንደ ድሮ አይበደሩም አይደለ ሰዎቹ? በዛ ጊዜ ቦሮዊንጉ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ቦሮዊንግ ቀነሰ ማለት ኦሬዲ ብሩ ማኔ ሳፕላይ ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። so the discount rate is monetary policy tool. okay discount rate የገንዘብ ፖሊስ መሳሪያ ነው ማለት ነው። የማኔ ሳፕላይ ለመቆጣጠር አያችሁ አሁን እንዴት እንደቆጣጠሩት በዚህ በዲስካውንት ሬት። ዲስካውንት ሬቱ ሲቀንሱ ምን ይሆናል? ቦሮዊንጉ ይጨምራል። ማኔ ሳፕላይ ደግሞ ከቦሮዊንግ ጋር ይጨምራል። ዲስካውንት ሬት ደግሞ ሲጨመር ቦሮዊንጉ ይቀንሳል። ማኔ ሳፕላይ ኮንትሮል አደረጉ ማለት ነው። አንድ ሳብ ያደርጉና ዛጭ አድርጎ ይቀንሳል ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ላይ አሴት ስር ያለው ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ። ዋትስ ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ? ምንድነው ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ? ምን ይመስላችኋል? ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ ደግሞ
international reserve are foreign assets held by the central bank. ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ በማዕከላዊ ባንክ የተያዙ የውጭ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው። ምን ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ ምንድን ነው? ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ በማዕከላዊ ባንክ የተያዙ የውጭ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው። they are part of the asset side of the central bank balance sheet. ኦኬ የማዕከላዊ ባንክ ባላንስ ሺት ላይ የአሴት አካል ሆኖ ይቀመጣል። they help the central bank manage the counter foreign exchange rate, international payment and external stability. Okay, they help international reserve helps the central bank manage the country foreign exchange rate, international payment and external stability. Okay, ማዕከላዊ ባንክን የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ዋጋ፣ ዓለም አቀፍ ክፍያዎችና የውጭ መረጋጋትን ማስተዳደር ረገድ ይረዳሉ ለሴንትራል ባንክ ማለት ነው። ፎሬን ካረንሲ and gold the central bank keeps to stabilize its currency. ኦኬ ማዕከላዊ ባንክ ብሔራዊ ምንዛሬውን ለማረጋጋት የውጭ ምንዛሬና ወርቅን ይይዛሉ ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ፎሬን ካረንሲ and gold the central bank keeps to stabilize its currency የራሱ ከረንሲውን ስታብላይዝ ለማድረግ ምኑን ይይዛሉ? ፎሬን ካረንሲ እና ጎልድን ይይዛሉ። ምን ለማድረግ? to stabilize its currency። ባይዘው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ኤግዚት ላይ ሊመጡ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እና foreign currency and gold the central bank keeps to stabilize its currency እና ሌላ ደግሞ foreign currency and gold held to influence exchange rate and international payment የውጭ ምንዛሬና ወርቅ በምንዛሬ ተመኖች እና ዓለም አቀፍ ክፍያዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ወይ ተጽዕኖ ለማሳደር ይያዛሉ ማለት ነው። ምንና ምን? foreign currency and gold held to influence exchange rate and international payments የውጭ ምንዛሬና ወርቅ በምንዛሬ ተመኖችና በዓለም አቀፍ ክፍያዎች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ይያዛል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ሜን ኮምፖነንት ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ ሜን ኮምፖነንቱ ምንድን የትኞቹ ናቸው? ኢንተርናሽናል ሪሰርቮች ሲባል ፎሬን ኤክስቼንጅ ነው or forex reserve this include ለምሳሌ ፎሬን ካረንሲ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የአሜሪካን ዶላር፣ ዩሮ፣ ኢቲስ እነዚህ ፎሬን ካረንሲዎች ናቸው። ፎሬን ባንክ ዲፖዚት፣ ፎሬን ገቨርንመንት ቦንድ እነዚህ ሜን ኮምፖነንት ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ ፎሬን ኤክስቼንጅ ተብሎ የሚጠሩት ውስጥ አንደኞቹ እነዚህ ናቸው። ኤግዛምፕል the National Bank of Ethiopia may hold የአሜሪካን ዶላር 2 billion, euro 5 million, treasury bill of the United States government እነዚህ ምንድናቸው? ፎሬን ኤክስቼንጆች ናቸው። ሌላ ደግሞ ጎልድ ሪሰርቭ ሜን ኮምፖነንት ኦፍ ኢንተርናሽናል ሪሰርቮች ውስጥ ጎልድ ሪሰርቭ ጎልድ ሄልድ ባይ ዘ ሴንትራል ባንክ አስ ፓርት ኦፍ ኢትስ ዌልዝ በማዕከላዊ ባንክ የተያዙ ወርቅ እንደ ንብረት አካል ነው ማለት ነው። ጎልድ ካን ቢ ሶልድ ፎር ፎሬን ካረንሲ ዱሪንግ ዘ ሾርቴጅ ወርቅ በእጥረት የሚገጥምበት ጊዜ በውጭ ምንዛሬ ሊሸጥ ይችላል ማለት ነው። ምን ሲሆን ጎልድ ካን ቢ ሶልድ ፎር ፎሬን ካረንሲ ዱሪንግ ሾርቴጅ ሲገጥም ወርቆቹን ሴንትራል ባንክ ለውጭ ምንዛሬ ሊሸጥ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አሴት የሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት አሴት ውስጥ ያለው ፊክስድ አሴት ነው። Fixed assets are long-term physical assets owned by the central bank. Fixed assets are long-term physical assets owned by the central bank. Okay? ቋሚ ንብረቶች በማዕከላዊ ባንክ ባለቤትነት የተያዙ የረጅም ጊዜ ተጨባጭ ንብረቶች ናቸው ማለት ነው። They appear on the asset side of the central bank balance sheet. Okay? በማዕከላዊ ባንክ ባላንስ ሺት ላይ ደግሞ በንብረቶች በኩል ይመዘገባሉ ማለት ነው። These are assets that the central bank uses in its daily operation and are not intended for sale. Okay?
these are assets that the central bank uses in its daily operation and are not intended for sale። በጣም አስታውሱ ይህንን ቦታ ያዙልኝ። ፊክስድ አሴት these are assets that the central bank uses in its daily operations and are not intended for the sale። እነዚህ ማዕከላዊ ባንክ በዕለት ዕለት ስራ ውስጥ የሚጠቀምባቸው ንብረቶች ናቸው፣ ግን ለመሸጥ የታሰቡ አይደሉም። ኦኬ ምኑ ፊክስድ አሴት በየዕለት ስራ ውስጥ የሚጠቀምባቸው ንብረቶች ናቸው እንጂ የሚሸጡ አይደሉም ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል? እስቲ ቼክ አድርጋችሁ ከሆነ ላይኩንም ንኩት። ኦኬ እሺ፣ ፊክስድ አሴት እስቲ ኤግዛምፕሉን ልስጣችሁ። ኤግዛምፕል ኦፍ ፊክስድ አሴት ኦፍ ሴንትራል ባንክ ለምሳሌ ቢልዲንግስ ኤንድ ኦፊስስ። ለምሳሌ ቢሮና ያው የሱን ህንፃዎችን ራሱ ካየን በየዕለቱ እዛ አይደለም የሚጠቀሙት፣ ነገር ግን የሚሸጥ አይደለም፣ ቋሚ ንብረት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሴንትራል ባንክ ሄድኳርተርስ፣ ብራንች ኦፊስስ፣ ትሬኒንግ ሴንተርስ እነዚህን የመሳሰሉ። ሌላ ደግሞ ፊክስድ አሴት ምንድነው? ፊክስድ አሴት ሌላ ደግሞ ካየን ላንድ ፕሎትስ ዌር ባንክ ቢልዲንግ አር ሎኬትድ፣ የባንክ ህንፃዎች ጋር ያሉ መሬቶች ማለት አሁን አንድ ህንፃ የሆነ ቦታ ሲኖር ህንፃው ያው መቼም አየር ላይ አይደለም አይደል የቆመው፣ ምን ላይ ነው? መሬት ላይ ነው። ሶ ዳት መሬት ራሱ ያ መሬቱ ራሱ ዋጋ ያለው ቋሚ ንብረት ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማሽን ኤንድ ኢኩዊፕመንት፣ ማሽኖችና መሳሪያዎች ለምሳሌ ከረንስ ፕሪንቲንግ ማሽን የገንዘብ ማተሚያ ማሽኖች፣ ከረንስ አካውንቲንግ ኦር ሶርቲንግ ማሽን የገንዘብ ቆጠራና መደርደሪያ ማሽኖች። ሌላ ደግሞ ኮምፒውተርስ ኤንድ ሰርቨርስ ኮምፒውተሮች፣ ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ኦር ፈርኒቸር፣ ኤቲኤም ጀነሬተርስ አይደለ በየቦታ አቁሞ የምናያቸው ኤቲኤሞች፣ ፈርኒቸሮች፣ ጀነሬተሮች አይደለ የቢሮ እቃዎች፣ የቤት እቃዎች፣ እነዚህ ነገሮች ቋሚ ንብረቶች ናቸው። ሌላ ደግሞ ቬሂክልስ ተሽከርካሪዎች፣ ካሽ ትራንስፖርት ቬሂክል የገንዘብ ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎች፣ ኦፊሻሊ ቬሂክል ዩዝድ ባይ ስታፍ በሰራተኞች የሚጠቀሙባቸው ተሽከርካሪዎች፣ እነዚህ ቋሚ የሴንትራል ባንክ አሴቶች ናቸው። ዋይ ፊክስድ አሴት አር ኢንክሉድድ ኢን ዘ ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት። ለምንድን ነው ግን ቋሚ ንብረቶች በማዕከላዊ ባንክ ባላንስ ሺት ውስጥ የሚካተቱት? ለምንድን ነው ሲባል ቢካዝ ዴይ አር ቫሉአብል ሪሶርስ፣ ጠቃሚ ሀብቶች ናቸው። ፊክስድ አሴት ሃቭ ሞኔታሪ ቫልዩ አይደለ ኢቨን ዞው ዜይ አር ኖት ዩዝድ ፎር ሞኔታሪ ፖሊሲ። ቋሚ ንብረቶች ለገንዘብ ፖሊሲ ጥቅም ላይ ባይውል እንኳን ምንድን ነው ያላቸው? ሞኔታሪ ቫልዩ አላቸው አይደለ። ሶ አንደኛ ምክንያት ለዚህ ነው ቋሚ ንብረቶች ውስጥ የሚካተቱት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ they are used to provide banking and regulatory service፣ የባንክና የቁጥጥር አገልግሎቶች ለመስጠት ስለማገለገሉ ማለት ነው። for example issue currency፣ supervise ባንክስ ምናምን፣ manage payment system እነዚህን ለማፋጠን ስለሚያስፈልጉ ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ how they affect the money supply process፣ እና እንዴት ነው ይሄ ፊክስድ አሴት ማኒ ሳፕላይን አፌክት የሚያደርገው? how they affect money supply process ሲባል ማለት እንዴት ነው ይሄ ፊክስድ አሴቱ ማኒ ሳፕላይን አፌክት የሚያደርገው ሲባል by the way fixed assets do not directly affect the money supply or monetary base. Okay, they are simply operational assets. So unlike international reserve, government security or discount loan, those assets affect money creation but fixed assets do not. Okay, እነዚህ አሁን ኢንተርናሽናል ሪሰርቭ፣ ገቨርንመንት ሴኩሪቲ፣ ዲስካውንት ሎን ላይ እንዳየነው ማኔ እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ አይተናል አይደል? ማኔ ሳፕላይ ለምሳሌ ዲስካውንት ሎን ባየንበት ጊዜ ዲስካውንት ሬቱ ሲቀነስ ቦሮዊንጉ ምን ይሆናል? ይጨምራል። በዛ ጊዜ ማኔ ሳፕላይ ይጨምራል ብለናል አይደል? ሶ ይሄ ደግሞ ልክ እንደዛ ዳይሬክትሊ do not directly affect money supply ምኑ ፊክስድ አሴቱ ማለት ነው። እና እንዴት ነው የሚያደርገው ሲባል ኢዚ ኤግዛምፕልስ እና ኢማጂን ናሽናል ባንክ ቢልዲንግ a new branch office costing
2 ሚሊዮን ብር ለምሳሌ 2 ሚሊዮን ብር የወጣበት ኒው ብራንች ኦፊስ አለ እንበል 200 ሚሊዮን ብር የወጣበት እና ናሽናል ባንክ ፓይስ 200 ሚሊዮን ብር ቱ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ለኮንስትራክሽን ካምፓኒ ምን አድርጓል 200 ሚሊዮን ብር ከፍሏል አይደል ናሽናል ባንክ ሶ the central bank fixed asset increased by 200 million ብር the central bank deposit liability or to the company bank also increase okay ምን ሆነ አሁን 200 ሚሊዮን ብር አውጥቶ ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አንድ ብራንች ላይ አንድ ህንጻ ሲያስገነባ ምንድነው ቋሚ አሴቱ በ200 ሚሊዮን ዋጋ ያለው ምን ሆነ አሴቱ ፊክስድ አሴቱ ተጨመረለት because ቢልዲንጉ ፊክስድ አሴት ሆኖ ስለሚጨመርለት ማለት ነው እና እንደዛ ነው ማኔ ሳፕላይ አፌክት የሚያደርገው እንጂ it does not or it as a fixed asset do not directly affect the money supply okay but this does not change monetary policy tools or the money multiplier building computer and other property ህንጻዎች ኮምፒውተሮች እና ሌሎች ንብረቶች does not change monetary policy tools ሌላ ደግሞ ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ውስጥ በአሴት ስር የሚገኘው other asset this means miscellaneous item not the above categories ከላይ በተጠቀሱት ምድቦች ውስጥ ያልተገለጹ የተለያዩ ዕቃዎች for example long term investment ሊሆን የመሳሰሉት ማለት ነው so guys ሴንትራል ባንክ ባላንስ ሺት ውስጥ ያለው በአሴት ስር ያለው ይህንን ይመስላል ሁለቱንም አንድ ላይ ይዤ ለመምጣት ነበር ሐሳቤ ትንሽ ስለምረዝምባችሁ ሊያቢሊቲውን ደግሞ በቀጣይ ፓርቲ ይመጣለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሳ ይመቻችሁ